Okay. Sure, you may sir. start, madam. Thank you. Welcome to Kerala. Thank you, sir. So, which language you are comfortable with, English or should I start with Hindi? You can start in your comfortable language. For me, Malayalam and Hindi and Malayalam, English both are okay. And I will translate to Malayalam. Okay. You will translate to Malayalam. Okay. English. Okay. Yes, okay. So, as all of we are starting the training today. The special training, as discussed with CRN Murthy sir, is for special session has been conducted for Good Dot Noodles as well as for Cleano Veg. So I'll be taking the Good Dot Noodles training, and I'll also introduce the new products which are launched in RCM with you guys today through this training. Madam, it is that slide is not full screen. Okay, okay. Thank you. Okay. Okay. ഡിഫറൻസ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് 2 പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഗുഡ് ഡോട്ട് നൂഡിൽസും ക്ലീനോ വെജുമാണ്. അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാഡം. So every morning we wake up with a question in our mind that what we are eating, is it giving us the right nutrition or the protein and the vitamins that are necessary to maintain the immunity of our body or not? That's the question that I face every morning, every single family members of mine face. I think going by the current situation, this is the question that arises in your mind too as well. ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വർത്തമാനകാലത്തിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ആഹാരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത്, ഇന്ന് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങൾ തരുന്നതാണോ, അതോ വല്ല ദോഷമുള്ളതാണോ, എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് തികയുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. റൈറ്റ്. That's what we think. Early morning when I wake up, we open the newspaper, we go by the Chrome and search for the news. We only hear the news of so many deaths. So many people got infected by coronavirus, this virus, those diseases, and we are learning about the new viruses in the pending. Like for last 4 to 6 months, we are learning about the new virus, and the death rates are increasing tremendously. Meanwhile, if we go with the new researches by the Forbes, we learn that the Indians are protein deficient and it needs immediate attention. This is one of the newspaper articles from Forbes magazine that says that Indians are protein deficient. It specifies that 80% population in India is suffering from protein deficiency, and that's a very alarming situation right now. നമ്മൾ രാവിലെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധ വരുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് അപകടമുണ്ടായി, ആളുകൾ മരിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? ഫോബ്സ് മാഗസിനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത പറയുന്നത്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ ഇല്ല, ഒരു വലിയ ശതമാനം ആളുകൾക്കും ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. റൈറ്റ്. Another newspaper article that comes forward is, if we get the right amount of protein and focus on the vitamins and minerals, this will surely make us more immune to the diseases that are occurring right now in all over the world, and this will increase and boost the immunity of our body. So if in the current situation where we are learning about the different diseases, different viruses that are killing the mankind, if we learn that if we take the balanced diet, the right amount of protein and the minerals, then we get the focus that we need to take a balanced diet that has the right amount of minerals, vitamins, so that we can immune ourselves from the occurring the viruses and the new diseases that are infecting the whole humankind right now. കൊറോണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല അസുഖങ്ങളും വരാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് രോഗപ്രതിശക്തി കുറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രോഗപ്രതിരോധശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ഭൂരിപക്ഷം എല്ലാവരും തന്നെ. മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണിക്കുന്നത്, ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീനും വൈറ്റമിനും മിനറൽസും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും, എന്നാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അതിനാവശ്യത്തിന് ഇല്ല എന്നുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കൊറോണ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇത്രയധികം മനുഷ്യരാശിയെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള പോഷകങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക വഴി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ എന്താ പറയാ
നേരിടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ്. Yes, ma'am. So we are talking about the new diseases that are arriving. The main focus is right now on corona. One wave is over. We are suffering from the second wave, because of which so many lockdowns and the restrictions have already imparted by the government at different parts of India. So this is not the only virus that has infected the humankind. If we go back from last 10 years, we are suffering from various diseases. Maybe the swine flu or the Ebola or the African swine fever. These are all viruses. They have one thing in common, that these have arrived from the animals, and they have taken charge over the lives of the humankind, and they are killing people in thousands, in lakhs of a number, and we are currently we can't help, and we are like restricted by them, and we are just unable to live our life normally, and this has affected our life very badly. Just a 8-gram virus has proved so deadly over different worlds which were considered as a power nations. You may take the example of USA, Italy, or India. All the nations right now has surrendered in front of a small virus which weighs only for 8 gram. നമുക്കറിയാം, ഇന്നത്തെ എല്ലാവരുടെയും ചർച്ചാ വിഷയം കൊറോണ വൈറസ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഈ വൈറസിന് മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ ഒരു വൈറസ് മാത്രമല്ല, ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ എത്ര ശക്തരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ളവ വീണ്ടും നമ്മളെ നശിപ്പിക്കും. എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് വലിയ വലിയ ശക്തരായ അമേരിക്കയും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ചൈന, ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആരോഗ്യകരമായ മേന്മയെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. യെസ് മാഡം. So through my training, through Deepak sir trainings, we have always said one thing, that the future of food is good dot. आने वाले कल का खाना होगा good dot. यानी कि that means that future of food, what people would prefer in the future would be good dot. That is vegan products. Vegan products are those that don't include anything that is taken from the animals. There are two terms. One is vegetarian, other is vegan. Vegetarian means eating only the vegetables and avoiding the flesh of the animals. That means vegetarian. But vegan is a step ahead than vegetarian. Vegan means taking nothing from the animals, not even the milk, curd, butter. The people who don't consume anything that comes from the animals or involves animal intake is called vegan. Our products are vegan. We have said n number of times earlier that future of food is good dot. Not only RCM, not only you, not only me, but the whole world is saying that yes, the future of food would be vegetarian. Because the meat market before corona was standing right here, but after corona there is a huge downfall. People are not consuming the meat, considering that it's very dangerous from them, for their families. If they consume that meat, the chicken, the virus will go into their body, and it has no cure, no vaccine till date, and they will die. To avoid that, the meat industry has come to a zero level, and a second industry has taken over, the industry of vegan food. Not only in India, but in China and many other countries, vegan product demand has increased tremendously. In one of the newspapers, it was mentioned that in China, vegan eggs demand has increased very tremendously. So the future of food that people are considering, that in the coming times, only such products would be preferred that whose texture and the taste would be similar to that of meat, but they won't come from the animals. Instead, that would come from the plants, but have the same nutrition, same protein, and more power and more immunity would be provided to the humankind when they consume that. It is considered future, but RCM is selling such product from past 4 years, and we have already occupied the Indian market in large number. ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ ചീഫായിട്ടുള്ള ദീപക് സാറ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുഡ് ഡോട്ട് ആയിരിക്കുമെന്ന്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത? വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നതും വേഗൻ എന്ന് പറയുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട്.
സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകൾ വെജിറ്റേറിയൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്, ഇതുപോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിന് കാരണം ആനിമൽ ഫുഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം മീറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏതാണ്ട് വലിയൊരു സെറ്റ് ബാക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പല രാജ്യങ്ങളിലും ആ ഇൻഡസ്ട്രി ടോട്ടലി ഡൗൺ ആയി. ആളുകൾക്ക് ഭയമാണ്. കാരണം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലഷ് മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, മുട്ടയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ വൈറസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ഭയമുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആളുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിനെ ഒഴിവാക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെഗൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം വരുന്നു. വേഗൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലഷ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഇറച്ചി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ആനിമൽ സോഴ്സിലുള്ള ഭക്ഷണവും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടും. അതായത് പാല്, തൈര് തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്. എന്നാൽ വെഗൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനിമൽസിൽ നിന്ന്, മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സസ്യജന്യമായിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഗുഡ്ഡോട്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഇനി ലോകം ആവശ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു അത് തന്നെയാണ്. ഇന്ന് മീറ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, ഫ്ലഷ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, നോൺ വെജ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകൾ അതിന് പകരം ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അതേ രുചി പ്രധാനമാണ്, അതേ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഗുണം പ്രധാനമാണ്, ഒട്ടും ദോഷമില്ല എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതി ഗുഡ്ഡോട്ട് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വളർന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വലിയ ഒരു ഗണ്യമായ ഒരു മേഖല, അതായത് നോൺ വെജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളിലേക്ക് പകരം ഗുഡ്ഡോട്ട് എത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി RCM ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ RCMമായിട്ട് കൈകോർത്തുകൊണ്ട് ഗുഡ്ഡോട്ട് വളരെ വലിയൊരു മുന്നേറ്റമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. റൈറ്റ് മാഡം. So the products that RCM is currently selling is on your screen. You are all aware about these products. Today I'll be telling you about the new launch of the Goodot, that's Goodot noodles. നമുക്കറിയാം, ഓൾറെഡി RCM നമുക്ക് ഗുഡ്ഡോട്ട് ബ്രാൻഡിൽ ഇത്രയധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും. എന്നാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. With the new launch of Goodot noodles, we have brought a product that was considered earlier as a junk and an unhealthy product for all the children. For us, we have brought it to a healthy category, and we have given it a tagline of Sahi Mein Healthy. That means it's genuinely healthy. നമ്മുടെ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് നൂഡിൽസ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക്. എന്നാൽ നൂഡിൽസ് ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിലാണ് ഇന്ന് ആളുകൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ക്യാപ്ഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സഹി മേ ഹെൽത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരോഗ്യദായകം എന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ സാധാരണഗതിയിൽ നൂഡിൽസ് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നൂഡിൽസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ മുഖം തിരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ആരോഗ്യദായകം തന്നെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. The idea of the noodles started 2 years back when Deepak sir went for a meeting in Chhattisgarh, where some mothers, they gathered together and asked Deepak sir that they require a product that is a replacement for the current noodles that are in market, because when they see their children eating those noodles, they feel very worried that they are eating a junk food on regular basis and they love it, which is going to affect their health in the long run. ഇങ്ങനെ നൂഡിൽസിനെ കുറിച്ചൊരു ചിന്ത വരാനുള്ള കാരണം, നമ്മുടെ ഗുഡ്ഡോട്ടിന്റെ ചീഫ് ദീപക് സാർ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൂട്ടം അമ്മമാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, കുട്ടികൾക്ക് നൂഡിൽസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, എന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നല്ല ആരോഗ്യദായകമായ നൂഡിൽസ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ? ആ ഒരു ചോദ്യമാണ്, അമ്മമാരുടെ ആവശ്യമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനും ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എത്താനും ഇടയാക്കിയത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് വളരെ വലിയൊരു സാധ്യതയാണ്. ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വരവോടുകൂടി വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
So we are again saying that after the research of 2 years, we have brought to you the Good Dot noodles, which have broken the category of the noodles from unhealthy to a healthy category. We have introduced this product. How is it possible? How is it better? So you can see on your screen that we call the Good Dot noodles better and more healthy because they are high in protein. If you compare the Good Dot noodles with any noodles in the market that are present, Good Dot noodles have 50% more protein than the current noodles that are selling and have a benchmark in the Indian market right now. അപ്പോൾ ഇത് ഗുഡ് ഡോട്ട് നൂഡിൽസ് നല്ലതാണ്, ബെറ്റർ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള നൂഡിൽസുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള മേന്മ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. ഇത് ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റിയാണ്. മറ്റേത് ടേസ്റ്റി മാത്രമാണ്, ഇത് ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? സാധാരണ നൂഡിൽസിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ, 50% പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് മാത്രമല്ല ധാരാളം ഫൈബറും ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഘടകങ്ങളെന്നും ഇതിന്റെ മേന്മ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. യെസ്. Normally, the noodles that are available in market have 80% refined wheat oil that is called maida. That's why the mothers and the dadis and the fathers are worried when their children consume noodles, because they feel that these noodles will not be easily digestible by a small child, and they will have problems related to the stomach, maybe the stomach ache and all. With Good Dot noodles, we have solved that problem because Good Dot noodles are high in fibers. That is, Good Dot noodles are high in dietary fibers. Dietary fibers are those fibers that increase the digestion of the stomach. So Good Dot noodles have 100% more dietary fibers as compared to any noodles in the market right now in India. അപ്പോൾ ഗുഡ് ഡോട്ട് നൂഡിൽസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത അതിലെ ഫൈബറിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന മറ്റ് ഏതൊരു നൂഡിൽസുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്താലും 100% കൂടുതൽ അവയിലുള്ളവയേക്കാൾ ഇരട്ടിയിൽ കൂടുതൽ ഫൈബർ നമുക്കുണ്ട്. എന്താണ് ഫൈബറിന്റെ പ്രത്യേകത? അതിന്റെ സാന്നിധ്യം ഗുണം എന്താണ്? അത് ഡൈജഷൻ, ദഹനത്തെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ദഹനത്തിന് അത് സഹായിക്കും. മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന നൂഡിൽസ് എല്ലാം തന്നെ 80% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലും മൈദയാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് മറ്റ് ഘടകങ്ങളാണ് പ്രാധാന്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. I'm again saying that Good Dot noodles are different from the noodles that are available in market. These are the ingredients that make Good Dot noodles different. Most of the noodles that are in market, they either have 80% of refined wheat flour, that is maida in them, or they are made up of 80% of atta. But Good Dot noodles has a mixture of 5 ingredients in it, which are on your screen right now. Wheat flour is a common ingredient that other noodles do have, but soy protein isolate, pea protein and oat flour are the very rich ingredients that make Good Dot noodles a step ahead than the noodles that are available in market. മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന മിക്കവാറും നൂഡിൽസ് എല്ലാം തന്നെ മുൻപ് പറഞ്ഞു 80% അതിൽ കൂടുതലോ റിഫൈൻഡ് വീറ്റ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈദയാണ്. ഇനി ചില കമ്പനികൾ മൈദ മോശമാണ് എന്നുള്ള ആളുകളുടെ ധാരണ കാരണം ഗോതമ്പൊടി മാത്രം, വീറ്റ് ഫ്ലോർ കൊണ്ട് മാത്രം 80%-ലധികം ഗോതമ്പൊടി മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളതും നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഗുഡ് ഡോട്ട് നൂഡിൽസ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ മുമ്പിലാണ്. കാരണം മറ്റുള്ളവയിൽ ഇല്ലാത്ത കുറെ അധികം ഘടകങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതിലൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് സോയ പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേറ്റ് ആണ്. ആർച്ചൻ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് സോയ പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത കുറിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല. ഇതിനകത്തുള്ള സോയ പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുന്നു. രണ്ടാമത് പീ പ്രോട്ടീൻ, പയറുവർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻ. മൂന്നാമത് ഓട്സ് ഫ്ലോർ. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഗുണമേന്മ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാവുന്നതാണ്. ഇവയുടെ ഒരു സങ്കരമാണ് ഗുഡ് ഡോട്ട് നൂഡിൽസ് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. If you understand the ingredients one by one, wheat flour is a common ingredient that is a basic ingredient for any Indian diet. It provides us the right amount of nutrition, fiber, as well as lowers the heart disease risk and keeps the digestion of a human body balanced digestion and reduces the risk of cancer as well. ശരിക്കും വീറ്റ് ഫ്ലോർ, ഗോതമ്പൊടിയുടെ ആരോഗ്യപരമായ സവിശേഷത എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു പറയാവുന്നതാണ്. ഒന്ന്, ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഫൈബർ ധാരാളമുണ്ട്. അതുപോലെ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഗോതമ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളിൽ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ്. അതുപോലെ ഗോതമ്പൊടിക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയെ അത് കുറയ്ക്കുന്നു.
ദഹനത്തിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഗോതമ്പിലെ ഘടകങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റ്. Wheat flour is present in other noodles which are available in market, but soy protein isolate is a very different ingredient that has been provided in the Good Dot noodles. Let's study the benefits of the same, that this kind of soy protein isolate provides energy, helps in weight gain. It contains the dietary fibers that helps in boosting the digestive system, and it also reduces the risk of heart attacks, gallbladder stones, and menopause. If you go by if you study about the Chinese countries and the Korean, South Korean countries, you will get to know, when you see the people, you see that they have very clear skin, they have long hairs. The average life of all the old citizens in India is around 80 to 85 years, but in China, if you go, you see that people live till 105, 110. That's the average life in China right now. So if you study about their diets, you'll get to know that the Chinese people consume a lot of soy. So in Good Dot noodles, we bring you a very good ingredient which is known as soy protein isolate, which is a very healthy ingredient that provides you all the benefits that are listed here. സോയ പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മേന്മയെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിലെ ആവറേജ് ആയുസ് എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ചൈനക്കാരുടെയും ജപ്പാൻകാരുടെയൊക്കെ ആയുസ്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സോയ പ്രോട്ടീന്റെ അളവിലെ വർധനവാണ്. കൂടുതൽ സോയ പ്രോട്ടീന് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. എന്താണ് സോയ പ്രോട്ടീന്റെ പ്രത്യേകത? നമുക്കറിയാം, ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, ക്യാൻസർ, ഡയബറ്റീസ്, ഗോൾ ബ്ലാഡർ സ്റ്റോൺ, അതുപോലെ മെനോപോസൽ സിംറ്റംസ്, ഇതിനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ, പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സോയ പ്രോട്ടീന് ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ സോയ പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റന്റ് എനർജിയാണ്. നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അത് നമുക്ക് എനർജി ആയിട്ട് നമുക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം ശരീരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം വർദ്ധിക്കാൻ, തൂക്കം, ശരീരം നന്നാവാൻ അത് സഹായിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകളാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ശരീരഭാരം വർദ്ധിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഹൈ ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, ദഹനം നന്നായിട്ട് നടക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ സോയാ പ്രോട്ടീന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം. ഈ സോയാ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു നൂഡിൽസ് നമുക്ക് വേറെ എവിടെയും കിട്ടാനില്ല. നമുക്ക് തരുന്ന ഗുഡ് ഡോട്ട് നൂഡിൽസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷതയായിട്ട്, ഒരു കീ സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇത് ആളുകളോട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. ഓക്കെ മാഡം. Second very healthy ingredient is pea protein. When you search on Google, pea protein is the highest. It's a very it's a protein that comes from green and yellow peas, and it has been given a very high rank in the order of the proteins that are available, natural proteins that are available in the market. So pea protein is considered one of the healthiest proteins in the protein market. So what it does, it helps to reduce the kidney related diseases. It keeps the heart healthy. It helps in muscle development of the body, as well as it regulates the blood sugar level of the bodies. So this is one of the most healthiest proteins that one can consume, that comes from a very natural product, that is the yellow as well as the green peas. പ്രകൃതിദത്തമായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ മുന്തിയ സ്ഥാനമാണ് പീ പ്രോട്ടീന്, പയർവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത്. അതിൽ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്രൗൺ പീസിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് അസുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യപരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു. നന്നായി മസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഒപ്പം വെയിറ്റ് ലോസ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീന്റെ റോൾ ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീനുകൾ എന്തിനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. കാരണം പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പലതരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. ഒരേ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം പലത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നിനുമുള്ള സവിശേഷതകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത. യെസ് മാഡം. Another ingredient is the oat flour. When we go to the dietitian, they always recommend to have oats, because oats help in digestion, easy digestion, and it helps to fill the stomach very easily. So we have also added the oat flour in Good Dot noodles, which helps us to feel more feeded,
for a longer time, and it also helps in lower bad cholesterols in our body and helps in developing the muscle mass in the bodies. മറ്റൊരു കണ്ടന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഓട്സ് ഫ്ലോർ. ഇന്ന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രായമുള്ള ആളുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ്. അതിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദീർഘനേരം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത. അതുപോലെ ഹൃദ്രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോള് കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ്, മസിലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ, മസിൽ മാസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഓട്സിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. റൈറ്റ്. So considering about the good ingredients that we have discussed right now, we all know the king of this particular product, Good Dot Noodles, is our children. We have developed this product keeping in mind the taste and the benefits that this product can bring to the children of our house. So we would have introduced this product like few 6 to 7 months earlier, but we were working on the taste of the product and the healthy ingredients of this product so that the children of a family can be benefited to a large extent by this product. So this product not only fulfills the proper protein requirement in a child, but also provides right amount of dietary fibers. The most important thing is the taste of this product. Our children, they are unaware of the nutrients that they could get from a particular product. They'll only consume the product if the taste of the product is right. If they think that the product is tasty, that's the only factor that would motivate them to have the same product the second time. So this product has a very good taste. I won't take the name of the big brand of the company that has a very huge market share right now. But before Good Dot Noodles, you all call the noodles by a different name, by a company who has set such a high level of benchmark that it's available all over India and has captured the Indian markets on a very great extent. So we tried to provide the right taste so that the children don't have any option. They obviously choose the Good Dot Noodles that have also the healthy side to them rather than eating the junk food that is available in the market right now. നമുക്കറിയാം, നൂഡിൽസ് കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടം കൂടെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്പം താമസിച്ചത്. ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 7 മാസം കൂടെ മുമ്പ് നമുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ഒരു കൺസേൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഒരല്പം കൂടെ താമസിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി. ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് വളരുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന, ആരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് പ്രധാനം ടേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ രുചി ഉണ്ടെങ്കിലേ അവർ കഴിക്കൂ. അങ്ങനെ രുചിക്ക് വേണ്ടി അവർ കഴിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടു, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൂടുതൽ നേരം, അതായത് വയറ് നിറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് നിലനിർത്തുമ്പോൾ അവർ വാരി വലിച്ച് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒബേസിറ്റി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും അത് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആരോഗ്യദായകമാണ്. ശരീരത്തിന് ഹാനി ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഘടകങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് യഥേഷ്ടം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. നമുക്കറിയാം, ഓൾറെഡി നൂഡിൽസിന് വലിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് അതിനുണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ആരോഗ്യദായകമായ ടേസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകം ഇതിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. Going by the market analysis, as we are the direct sellers and we need to sell the product in the market, I would like to tell you that initial products of Good Dot, you might have struggled to introduce those products like vegetarian bites or the proteins to the people. You have to tell them how to cook, what are the benefits. But a noodle is an exclusive product of Good Dot that already has a market ready for it. If you go by the statistics in 2017, in India, around 9,400 crores noodle packets were sold in 2017. If you consider today's year, like around 2020, this figure has reached to 12,000 crores. So there's a ready market for the noodles. Only thing is that you need to tell people that how our noodle is better than what is available in the market. ഇതിന് നമ്മൾ ഡയറക്ട് സെല്ലേഴ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഗുഡ് ഡോട്ട് തന്നിരുന്ന ആദ്യത്തെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു, ചലഞ്ചായിരുന്നു. അതിനെപ്പോലെ നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ
ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഇത്തരത്തിൽ വളരെ സ്വീകാര്യതയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 2017 540 കോടിയുടെ ടേൺ ഓവർ ആണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2017 ഏതാണ്ട് 9400 പാക്കറ്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ട്. 9400 കോടി പാക്കറ്റുകൾ വിറ്റിട്ടുണ്ട്. അത് അടുത്ത വർഷമായപ്പോഴേക്കും 12,000 കോടിയിൽ കൂടുതലായി. അത്തരത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഉൽപ്പന്നം ആരോഗ്യദായകമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതിന്റെ വിപണനം വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ഉൽപ്പന്നം. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഇതിനൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ഗ്രോത്തിന് വളരെ വലുതായിരിക്കും. So going by the comparison with the Good Dot noodles with the other noodles that are available in market, as I have discussed the ingredients, we use very rich ingredients which include oat flour, soy protein, isolate, pea protein, mixed herbs, natural flavors and vegetable protein as well. If you go by the noodles that are available in market, they are either 80% maida or 80% atta in them, and they have a very basic ingredients through which the noodles are made. If you go by the protein, as I have discussed, like Good Dot noodles have 50% more protein than any noodle that is available in market. If a child consumes 2 packets, 1 packet provides out of 100 gram provides 13.5 gram of protein to a child. If a child eats 2 packets of Good Dot noodles, he will get the protein equal to his weight. So that's the benefit of protein that Good Dot noodles provide to you. Third is the dietary fibers. As discussed, that the problem of the stomach aches and the digestions in the children is very high. So Good Dot noodles provide 100% more dietary fiber than any noodle in the market. Energy is 459 kcal as compared to 350 kcal in any other noodle in the market. That means that we have 150 kcal energy more in our Good Dot noodles as compared to any noodle in the market. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കണ്ടൻസ്, ഇതിന്റെ ഗുണത്തെ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്ന നല്ലതാണ്. അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ബേസ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാം തന്നെ കൂടിയ അളവും അതിനകത്ത് മൈദ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് മറ്റൊരു സവിശേഷത നമുക്ക് പറയാനില്ല. എന്നാൽ Good Dot നൂഡിൽസിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓട്ട് ഫ്ലോർ, സോയ പ്രോട്ടീൻ, ബീ പ്രോട്ടീൻ, പിന്നെ മിക്സഡ് ഹെർബ്, നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവർ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീൻ. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കഴിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിന്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കുട്ടികളാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ഒത്തിരി ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, എടുത്തു പറയാൻ കഴിയും. മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന നൂഡിൽസിന് ഇല്ലാത്ത ഒരു സവിശേഷതയാണിത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീന്റെ അളവാണ്. ഇതിൽ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഏതൊരു നൂഡിൽസുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്താലും അതിനേക്കാൾ 50% കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി ദിവസം 2 പാക്കറ്റ് നൂഡിൽസ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 2 പാക്കറ്റ് നൂഡിൽസ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരഭാരത്തിന് അനുസരണമായി ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രോട്ടീൻ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പ്രത്യേകത. അതുപോലെ ഡയറ്ററി ഫൈബർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 100% മോർ ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ്. മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന നൂഡിൽസിൽ ഒന്നും തന്നെ ഡയറ്ററി ഫൈബർ കാര്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. വളരെ നെഗ്ലിബിൾ ആയിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാൽ നമുക്ക് ധാരാളം ഡയറ്ററി ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ കണ്ടൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള എനർജി. മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പാക്കറ്റ് നൂഡിൽസ് കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 30% കൂടുതൽ അധികം എനർജി ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം കൊണ്ടും ആരോഗ്യപരമായും നമുക്ക് എനർജി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ നേട്ടം തരുന്നതാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്. So the MRP of this product is 25 rupees, DP is 20 rupees, BB is 12 rupees. This product has already reached to your nearest PUC as well as the depots. I expect that you guys have already tried this product and you are loving. We have got a very good response from RCM. So I want you to have this product and let your children have a healthy diet. If they are consuming this noodles twice a day, you are tension free. I think this is a perfect balance that we can provide to our children, especially a healthy twist to a non-healthy product that is liked by all the children of the family. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ വിലയും ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20-25 MRP ആണ്, 20 DP. അത് ആ DP കേരളത്തിൽ 21 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നവർക്കറിയാം. ചില പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക്
അല്പം DP വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. 12 ബിസിനസ് വോളിയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ നോക്കുക. 20 രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങി 21 രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ സാധനം 25 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ₹1.20 നമുക്ക് കിട്ടും. 32% കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാണെങ്കിൽ, ലഭ്യതയുള്ള ആൾക്കാണെങ്കിൽ 3 രൂപ 60 പൈസ, 3 രൂപ 70 പൈസയോളം കിട്ടുന്നു. പിക്കപ്പ് സെന്റർ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ 9.5% കമ്മീഷൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ധാരാളം പിക്കപ്പ് സെന്ററുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ പിക്കപ്പ് സെന്ററുകാരുടെ കമ്മീഷൻ 9% ആണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ₹1.80 അല്ലെങ്കിൽ 2 രൂപയുടെ അടുത്ത് അതും കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് നൂഡിൽസ് MRPയിൽ വിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപയുടെ ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്? ഏകദേശം 15 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഉൽപ്പന്നം 25 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പിക്കപ്പ് സെന്റർ നടത്തുന്ന സീനിയർ ലെവലിലുള്ള കമ്മീഷൻ എലിജിബിലിറ്റിയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് പിക്കപ്പ് സെന്റർ നടത്തുന്നവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന് യാതൊരു ഷോർട്ടേജും വരികയില്ല. എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള പരിസരത്തുള്ള സർവ്വ കടകളിലും സർവ്വ ബേക്കറികളിലും എല്ലായിടത്തും, കാരണം വെജ് വൈറ്റോ അതുപോലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നൂഡിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട, ഇത് നല്ലതാണെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ബോധ്യമായാൽ അവര് ഇഷ്ടം പോലെ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ്, ഇതിന്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നല്ല മാർജിനും നല്ല കമ്മീഷനും കിട്ടുന്നുണ്ടോ, വളരെ വലിയ സ്വീകാര്യത ഉള്ളതാണ്. ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആളുകൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടി വരികയില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം, ആരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. നൂഡിൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഏതാണ്ട് 240 ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. നൂഡിൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്താം. Madam, I asked them additionally, those who are used, just raise their hand so that you can come to know how many people have used the noodles. Noodles are Yes, already available in Kerala, and we proudly say that in depot sale, All India last month, second and third depots are in Kerala. And initially Yes, sir. when we spoke about Changanur depot, they have what do you call, lot of stock of noodles in depot, and everybody is eagerly waiting for Loving more it. supply, loving it. More supplies. Thank you, madam. Yes, we are getting overwhelmed response. We have tremendously increased the supply as well, sir. So I expect that the product will reach you guys very soon. We'll be requiring in trucks of noodles, because now we get partially, we will be requiring it in full Yeah. truck slowly. We are in talks with RCM. We'll be soon starting the truckloads directly to the city. So Yes. we are in talks for that, seeing the high demand. Yes, sir. Okay, thank you, madam. Yes, sir. So, as you all know, the display wall target, Good Dot also introduced one Good Dot display wall target. I expect that most of you have already achieved this. You had to achieve the target from August 2020 to March 2021. It was a very easy target. You have to just purchase 1500 DP price Good Dot products on your display wall ID, and you get to if you do that for continuously 5 months, like if you have done in November, December, January, February, March, you have to do it continuously for 5 months, then you get this beautiful rack from Good Dot, which is easily movable and involves zero investment and looks very attractive. It's very strong. Its MRP is around 1000 rupees. You get to win this Good Dot rack for free if you achieve the very simple target from Good Dot, that is purchasing 1500 DP products on your display wall ID continuously for 5 months. ഇതിനോടൊപ്പം ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ ഒരു ഓഫർ, ഡിസ്പ്ലേ വാളുകാർക്കുള്ള ഒരു ഓഫർ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. വെറും 1500 DPയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ വാളിലേക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം, അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 5 മാസം ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. മാർച്ച് വരെയുള്ള 5 മാസം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഇനി ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന 4 മാസം നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേ വാളിലേക്ക് 1500 DPയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഡിസ്പ്ലേ വാളുള്ള ആളുകൾ ഇത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ലാഭം എന്തായിരിക്കും ടേൺ ഓവർ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. വണ്ടർഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ശരിയായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ പറയുന്ന ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ ഓഫറും നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയും.
As you all know that we have launched the 3 new products in RCM anniversary. I think you might have seen those 3 new products. So I would like to give a very small brief about them. As you all know that Good Dot brings to you the products that you use on the daily basis in your houses with a healthy twist. So we brought you one green chutney instant mix which comes in a powder form. You can add water or vegan curd to this and you can easily make a very tasty green chutney at your home. We brought you a new flavor of soup that you have already tried the tomato and the hot and sour soup. We brought you sweet corn soup with a healthy twist because it's one of the favorite flavors all over the world. Third is the tomato amla sauce. You might have tried n number of sauces till now, but all the sauces are mainly made from tomatoes. But we bring a healthy twist to that. We have added amla, which is very good to maintain the immunity of the body, for your hairs, for your eyes. It has amla has a very Ayurvedic value. You all must be aware of that. So we bring the sauce in a twisted way, in a healthy way to you. So these are the 3 products that we have brought in RCM. Recently launched, these products will reach your nearest PUC as well as the depots by December end. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആനിവേഴ്സറിയോടനുബന്ധിച്ച് ധാരാളം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ ഗുഡ് ഡോട്ട് തന്നിട്ടുള്ള മറ്റ് 3 പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്. ഒന്ന് ഗ്രീൻ ചട്നി, മറ്റൊന്ന് എന്താ പറയാ വെജ് സൂപ്പ്, ടൊമാറ്റോ അമല സോസ്. ഈ 3 പ്രൊഡക്റ്റുകൾ. ഗ്രീൻ ചട്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പൗഡർ ഫോമിലാണ്. വെരി ഈസി. അത് ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിലോ തൈരിലോ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനോടൊപ്പം അത് ടേസ്റ്റി ആണെന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ ഹെൽത്തിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള ഒരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ കണ്ടൻസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. രണ്ടാമത്തേത് മറ്റൊരു സൂപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് 2 സൂപ്പുണ്ട്. മൂന്നാമതൊരു സൂപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് തരികയാണ്. അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ടൊമാറ്റോ അമല സോസ്. അമല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെല്ലിക്കയാണ്. സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ സോസിന്റെയും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തക്കാളിയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ ആർസിഎമ്മിന്റെയും ആ ഹെൽത്ത് ഫാക്ടർ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അമല, അതായത് നെല്ലിക്ക കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സോസാണ്. നെല്ലിക്കയുടെ ആരോഗ്യപരമായ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് തന്നെ ഇതിന് വലിയൊരു സ്വീകാര്യത കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഈ 3 പ്രൊഡക്റ്റുകളും നമുക്ക് ഡിസംബർ അവസാനത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ പിക്കപ്പ് സെന്ററിലും ഡിപ്പോകളിലും ഒക്കെ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാസത്തെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇതിന്റെയും ഒരു സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. താങ്ക് യു മാഡം. So the MRP of green chutney is 20, DP is 16. For the soup, MRP is 56, DP is 45. Tomato amla sauce has MRP of 25 and DP of 20. ഇവയുടെ MRPയും DPയും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ₹1 വർധന വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് ഇതാണ്. റൈറ്റ് മാഡം. So going by the current situation, on this slide, I would like to end my presentation. I think you know what's healthy for you and what's unhealthy for you. So RCM gives us a platform to try out those products that the whole world is currently struggling. That is the vegan products. They are avoiding the non-veg and moving towards vegan. RCM has provided 3 to 4 years back to us such products that have a capacity to rule the world right now. So RCM already has such products. So I know that what's you know a better difference between what's healthy and what's unhealthy with you, for you and your family. I hope that before going to bed you want to sleep peacefully, knowing that what you have consumed was healthy for you, for your children. So the choice is yours. I would like to end a presentation with a question that what you are eating is providing you the right amount of nutrition as well as the immunity to cope up with the changes that are going around us, to cope up with the deadly diseases that have surrounded us. So I want you to ask that question to yourself and to your family members and the people around you, and go with and consume Good Dot products as much as you can and spread Good Dot products as much as you can. Thank you so much, sir, for giving us the platform to discuss about the new products of RCM. Thank you, madam. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സെഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണോ, ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യം, രോഗപ്രതിശക്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം, ഫലപ്രദമായ സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർച്ചമും
ഗുഡ്ഡോട്ടും കൈകോർക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഇന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചത് എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്തതായിരുന്നോ, എനിക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നോ എന്ന് ആലോചിക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ആരോഗ്യം കൊടുക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നവയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ഒരു സാധ്യത മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ഇത്രയധികം ജനസംഖ്യയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന്റെ ഒരു അവസരം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആരോഗ്യദായകമാണോ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുക്കുന്നവയാണോ, അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നവയാണോ, അതോ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനി ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണോ? ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കുകയും അതിന്റെ ഉത്തരം ആർസിമിലൂടെയും ഗുഡ്ഡോട്ടിലെയും നമുക്ക് ശരിയായി കിട്ടും എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുക. അതോടെ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് വലിയൊരു അവസരമാണ് തരുന്നത്. ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടിയതിലും ഈ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതിലും. Okay, thank you, madam. It was a wonderful presentation, and from the remarks of the people, we can know that everybody is happy. And Yes. I think because of this presentation, this month itself, we can see the progress in the sale or in the consumption of noodles in Kerala. And Sure. it is very happy that we are streaming this program lively on YouTube also, and those who Okay. could not attend this program in Zoom, they will be attending, they will be watching this YouTube also. And by end Yes, of the day today, more than 2,500 people will be watching this. That is a normal expectation. So Use. it is Okay. going to That's great. make a tremendous change and demand in the product. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you so much. So now Mr. Pranchu will be joining from the same ID, sir, within a minute. So I'll sign off from here. Yep. Okay, madam. Thank you. So തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ വളരെ വലിയ ഒരു റിസൾട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും ഈ പ്രസന്റേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ ഖനിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉൽപ്പന്നം ഇത്രയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം സത്യത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലതാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും നല്ലത് അതിന്റെ നന്മ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. ഉപയോഗിച്ച ആളുകളോട് കൈ ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൈ പൊക്കിയ ആളുകള് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ 20% പേരേ ഉള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ കൈവക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയത്തില്ല. ഇന്നും ഇത് എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ പിക്കപ്പ് സെന്ററിൽ പോയിട്ട്, നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പിക്കപ്പ് സെന്ററിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ആവശ്യപ്പെടുക. ഒരു 10 വീതമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലാണ് പിക്കപ്പ് സെന്റർ നടത്തുന്ന ആൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുക ഇത് ഹെൽത്ത് എന്താ പറയാ ആട്ട കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കാരണം ഇന്ന് നൂഡിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒരു അൺഹെൽത്തി ഫുഡ് എന്നുള്ളൊരു ആശയമാണ്. അതിനെ ഒന്ന് തൂത്ത് മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരൊറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം മതി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അടുത്ത ലെവല് പിന്നുകൾ എത്തിക്കാൻ. കാരണം ഇതിന്റെ ബിസിനസ് വോളിയത്തിന്റെ ഫാക്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മാർജിൻ എവിടെയും കൊടുക്കാം. ആർസിമിന്റെ ചായയോ മല്ലിയോ മുളകോ മഞ്ഞളോ ഗോതമ്പൊടിയോ സോപ്പോ ഒക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസമാണ്. കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് അവരുടെ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നൂഡിൽസ് കിട്ടണം എന്നുള്ളത്. ഇത്രയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റിപ്ലേസ്മെന്റ് ഇത്രയും ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന ഒരാൾ നോ പറയില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. ഡിസ്പ്ലേ വളമൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഇത് ചാക്ക് കണക്കിന് കൊണ്ടൊന്ന് വെക്കുക. ഇത് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഏത് വലിയ ടാർഗറ്റും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ വിനോദൻ വിളക്കോട് 500 കൊണ്ടുവന്ന് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തീർന്നു. യെസ്, പിക്കപ്പ് സെന്ററിലെ ഇരിട്ടിയിലെ പിക്കപ്പ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് വിനോദൻ സാറിന്റെ റിമാർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പിക്കപ്പ് സെന്റർ നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഇതൊരു ഹോട്ട് കേക്ക് പോലെ വിറ്റുപോകുന്ന ഒരു സംഗതി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോ അതിന്റെ അതിഥി നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മിസ്റ്റർ പ്രാൻഷുജി, ഹാർട്ടി വെൽക്കം ടു കേരള. And we are eagerly waiting to see the miracle benefits of Cleanoveg. Yes. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Good afternoon to everyone. So, shall I go ahead with English or Hindi, sir? As you comfortable, sir. Okay. Okay. So, good afternoon to everyone. My name is Pranshu, and today we have gathered here, and I've got an opportunity so that we can discuss a little bit about our new launch product, that is Cleanoveg, which has been launched by Good Dot's sister concern company Formosa.
So greetings to all, JRCM. So I would like to start my presentation with a normal question that what do you guys feel that what is the best thing or best food which is available in the market which has the highest amount of protein or which is good for our children's health. So you guys must be thinking, or everyone is must be having a thought that fruits and vegetables or milk, these are the basic things which in day-to-day routine we think that these are the best for us and our family. So I would like to tell that if, what we have thought is that mother's milk, milk which mother feeds to her children, is the most natural and the most proteinous or most healthiest thing for a child, because it has been going to feed to the child who has zero immunity power. So the most natural and most nutritious thing is mother's milk. So when we went further into the research about the mother's milk, then we got to know that there are few pesticides which are present in mother's milk as well. We were very shocked by that news that even in mother's milk, which is so natural, has pesticides in it, which are in quantity of about 800 or 400% more. Uh, Please translate, sir, then I'll go further ahead. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മൾ ആഹാരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ പോഷകം തരുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാണ്? നമ്മൾ പച്ചക്കറികള്, പഴങ്ങള്, പാല്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുക. കുട്ടികൾക്കുള്ള ആഹാരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് മുലപ്പാലാണ്. കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഉൾപ്പെടെ പ്രോട്ടീനും എല്ലാം ആ കുട്ടിയുടെ സമഗ്രമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മുലപ്പാലാണെന്ന് അറിയാത്തവരും ആരുമില്ല. എന്നാൽ വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യം, ഇന്ന് മുലപ്പാല് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനി ഉണ്ടാക്കുന്ന പല കെമിക്കൽസും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് ഇത് വരാനുള്ള കാരണം? ഇത് എങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും? ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സർ. So we were very shocked when we found out that there are even pesticides present in mother's milk, and those pesticides name were idosulfan and chlorpyrifos, which were present 8 to 400% more than the amount it should be in mother's milk. So we were very shocked, and we were like, what if the newborn child who has zero immunity power, what if he gets those pesticides in his or her body, and what will happen to his health? What will be the result? So when we went for the further studies that how pesticides, such hazardous or such dangerous things are present in mother milks, then we got to know that it is because of the food or the fruits or the vegetables which the mother is taking. So because of the pesticides which are present in fruits and vegetables which mother is eating, that's the reason that the pesticides are being transferred from mothers through mother's milk to the child. So when we further went that how is it possible that fruits and vegetables which we find out so healthy and so nutritious are having such hazardous things in it? So we went and we made a short video regarding the same, in which we have shown that from when the vegetable has been grown till it has came to the market for us to purchase, what happens with the vegetables. So now I'm going to share a short video with you after sir explains the same. Okay, thank you, sir. That chemical content name is not shown in the slide actually. People are eager to Yes, sir. Hydrosulfate. Hydrosulfan and chlorocyphod. Okay. I'll share the name in the chat box. Okay, chat, please. Okay. അതായത് മുലപ്പാലിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ വിഷമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വലിയ അത്ഭുതമായി പോയി. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ റിസർച്ചിലെ ഗവേഷണത്തിൽ പറയുന്നത് ഉണ്ടാകാവുന്നതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ 840 പരം മടങ്ങ് ആണ് ഈ വിഷം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവർക്ക് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൂടുതൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണ് മുലപ്പാലിലൂടെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത്.
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു ചെടി നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ആ ഫലം മാർക്കറ്റിലെത്തി നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഉള്ള അതിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ സംക്രമണം നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളിലും പഴങ്ങളിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടം എത്രമാത്രം വലുതാണ്. സർ പ്ലീസ്. So now I'm going to share the video for the same. So as we have seen in the video that different types of injections are being injected to the vegetables before at the time of growing them. Many types of waxes, polishes are being done on them so that they look more attractive. So that the polish has been done so that the green vegetable looks more green. So that we find out that those are very attractive. Many types of sprays are done to them. Pesticides are being sprayed on them so that they grow fast. As per our Indian population, which is on a high rate, the natural process of vegetable grown has not been practiced now. Because if we'll practice the normal practice, which has been the natural process of vegetable growing, that is not possible to feed every person in this India as per the population rate. So they have now started insecticides, pesticides, and many type of injections to that so that they grow fast and they are available as soon as possible in the market. But those pesticides are very hazardous. As I'll just clarify the name pesticides. If we'll talk about pest means insect, and pesticide means and fluid and fuel and liquid which is used to kill pest, and liquid to kill insects. So if you'll see farmers or if you'll see anybody who's spraying the pesticides over vegetables or in their farms, they'll cover their complete face with mask or so and so things so that they don't get infected by the same. So why is it so that when farmers are spraying pesticides in the farm, they are protecting themselves from the pesticides because it's that sort of harmful. But when we are eating it and the pesticides are present over the fruits or over the vegetables, they don't harm us. Is it possible? It is definitely not possible because that pesticides, that insecticides, or that hormones are going to harm us, our children, our elderly people at our home in the same way as they are harming the insects when we are going to spray. So there are many illness which are caused, many diseases which are caused due to pesticides. Now we are going to share some few very major diseases which are caused by a high amount of or a high intake of pesticides. So, നമ്മൾ കണ്ടു പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് പെസ്റ്റിസൈഡായിട്ടും അതായത് കീടനാശിനികളായിട്ടും അതിന്റെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതിനുശേഷം വിളവെടുത്തതിന് ശേഷവും അതിന്റെ നിറവും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തിളക്കവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ഓർക്കുക. പച്ചക്കറികൾക്കും പഴങ്ങൾക്കും പെസ്റ്റിസൈഡ് അടിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരൻ അല്ല ജോലിക്കാരൻ ഒരു മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, അത് ശ്വസിച്ചാൽ തന്നെ ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിൽ അത് അടിക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയാക്കും. ഇന്ന് സ്വാഭാവികമായി കൃഷി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വിളവ് കൊണ്ട് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ രാജ്യത്ത് ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ചെലവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള പല മാർഗങ്ങളും കൃഷിക്കാർ അന്വേഷിക്കും. അതിന്റെ പരിണതഫലമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിഷലിപ്തമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇടവരുന്നതും നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സർ, Sorry. So here we have taken some few major diseases which has been caused to people by the pesticides they have been taken in form of fruits and vegetables. The first one, as we are going to discuss, is nervous system disorder. So if I tell you about nervous system disorder, this is the main system of the body which controls from our thinking power to our movements of our hands and legs. So if our body has a huge amount of intake of pesticides, then it directly affects our nervous system disorder, which are commonly known as spinal tumor and brain tumor, which affects our complete functioning of the body. As you can see in the picture, a newborn child, his legs are not completely functioning, he can't move or can't stand on his leg. This is because of his nervous system disorder. A higher intake of pesticides will cause you nervous system disorder, will cause you brain tumor, will cause you spinal tumor. Second, if you're going to take, which is skin problem, it's very basic in terms. If we use that we have a skin problem or if we have an allergy, nowadays we can hear many people say that if we'll eat this, we'll get an allergy problem. If we'll eat this, that, we'll get an allergy problem. But what if that your whole body is having a skin problem? If I talk about myself, if I'm having a skin problem, my whole body is covered with some sort of pimples or some sort of spots, then I'll be hesitating to go outside my home, or I'll be the one who will be most hesitating to meet someone because I won't be looking that much okay or that great to meet someone new. So that skin problem, if I'm having, I'll be going in depression, which will cause anxiety tumors to me, and which are very harmful to a human body. Third, as I have shared an example that even mother's milk has pesticides in it. So nowadays, which we are having in common thing is birth defects. The children are born with birth defects, like one hand is big, one hand is small, the one leg is not functioning, other one is functioning, the head is big, or they are not as smart as the child should be. So these birth defects are because of the mother who is intaking the fruits and vegetables which are having high amount of pesticides in it, and which are directly going to the born baby, or the baby which is in mother's womb. The third or fourth we are going to talk is about asthma and general poor health. I'll explain with a very general thing, that when we are going to purchase vegetables and fruits for our family and our relatives, what do we think is that if we'll purchase an apple, which has a huge saying that an apple a day keeps a doctor away. So we come with the perspective at a home that this apple will give my family, my child or my elderly people at home the nutrients, the proteins which it should possess. But is it giving that protein and nutrients to our family, or is it giving the dust, the waxes, the polish, or the pesticides which are present over it? So this is the reason that instead of giving protein or healthy nutrients, it is giving the harmful pesticides and waxes or polish present on it. So which is a cause of a general poor health, because there are many people around us which are having a good diet and which eat a very healthy, nutritious food, but can't become healthy by their body. So this is the reason that why they don't have a healthy body and they are having a poor health, because of the pesticides or the waxes or the polishes which is present over the fruits and vegetables. Sir, please. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറികളിലും പഴങ്ങളിലും ഉള്ള വിഷം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാം. എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ ഇത് തന്നെയാണെങ്കിലും പ്രധാനം നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡിസോർഡർ, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നാഡീവ്യൂഹത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ക്രമീകരിക്കുന്നതും നാഡികളാണ്. അപ്പോൾ നാഡികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അത് തകരാറിലാക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. സ്കിൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്
മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരുന്ന തരത്തിലുണ്ടാകും, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്, വേദനയും വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാകും. അതിനേക്കാൾ ഉപരി അതുണ്ടാക്കുന്ന മാനസികമായ ആഘാതം, അതായത് നമുക്കൊരു സ്കിൻ ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രയാസം. അപ്പോൾ അത് ഈ സ്കിൻ ഡിസീസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള, അത് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രവർത്തനത്തെ അത് ബാധിക്കും. അതുപോലെ ബർത്ത് ഡിഫക്ട്സ്, അതായത് ജന്മന കുട്ടികൾക്ക് വൈകല്യമുള്ളവരായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, അത് അതിനൊരു പ്രധാന റീസൺ ഇത്തരത്തിൽ ഗർഭിണിയായ ഒരു അമ്മയുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഇതുപോലുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡും ഇതുപോലുള്ള രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇത്തരത്തിൽ കണക്കില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് എന്താ പറയുക, ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ട്. ഇന്ന് ശ്വാസം മുട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം അനുദിനം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത പച്ചക്കറികളിലൂടെയും പഴങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഈ വിഷമാണെന്നുള്ളത് സത്യം എത്ര പേർക്ക് അറിയാൻ കഴിയും? ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ജനറൽ ഹെൽത്ത് ആളുകൾക്ക് വളരെ മോശമാകുന്നു. കാരണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണമുള്ളതാണ്, ആവശ്യത്തിനുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന വിഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു, ആരോഗ്യം നശിക്കാനിടയാക്കുന്നു, അസുഖങ്ങൾ വരാനിടയാക്കുന്നു. ഇത് വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും അവയെ പ്രതിരോധിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവസരം. So these were the main reasons that we were very shocked and we were very threatened that we need to do something about these things, that we need to have our vegetables and fruits for our family, for the RCM family, to be very clean and to be nutritious. So this thought made us introduce a new product with the RCM family, which is CleanoVeg, which you have already some of you have already might be using this, which has MRP of rupees 200, DP of 160 and BV of rupees 96. So here we have written a short line that minimum rupees 5 if you use, it will cost you only rupees 5 if you daily use CleanoVeg in your home with the family members of 4. Then you can keep your family away from any kind of virus or pesticides by using of CleanoVeg of only rupees 5. So we are getting many phone calls or messages or queries that how to use CleanoVeg. So there is no rocket science in using CleanoVeg. It's a very basic thing. We have two methods of using CleanoVeg. First one is that, as you can see the bottle over your screen, or then we have to only fill one cap, that is one orange cap with CleanoVeg. We have to mix CleanoVeg in 2 liters of water, and then we have to soak our vegetable and fruits in it for 15 minutes. And then we have to rinse it with clean water, clean tap water. That's the first method to use CleanoVeg on our vegetables and fruits. The second method we have introduced as an emergency one, because sometimes it's possible that we have a family gathering or there are some guests in a family, or even a child are hungry, so that we can't wait for 15 minutes for our vegetables to soak in CleanoVeg, and we have to do something or make something very urgently. So the second method is introduced for the same. We can directly apply CleanoVeg on the fruits and vegetables for stronger action, and in 1 minute after wait you can rinse it thoroughly with clean water, and you can use the vegetables and fruits for your consumption. So there is only one thing which we need to take care of, that is, do not use this CleanoVeg on fruits and vegetables which are sliced, peeled or porous. That's it. So please. Thank you. നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതിന്റെ അടപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ 200 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില. ഇതിന്റെ DPയും ബിസിനസ് വോളിയും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ 20% നമുക്ക് മാർജിൻ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ബിസിനസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറയുമ്പോൾ. എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ധാരാളം കോളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. 2 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ആ ക്യാപ്പിനകത്ത് ഒരു അടപ്പ് നിറച്ച് CleanoVeg വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. 2 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറി ആ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക. ഒരു 15 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ആ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നന്നായി വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാവുന്ന പ്രൊസീജിയർ. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഡയറക്ട്ലി അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പച്ചക്കറിയിലോ പഴങ്ങളിലോ ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 1 മിനിറ്റ് ശേഷം നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് മുക്കി വെക്കുന്നതും ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ്.
അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ 3-4 മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി വരുന്നത് പരമാവധി 5 രൂപയാണ്. കാരണം വാങ്ങിക്കുന്ന പച്ചക്കറി മുക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അടപ്പ് ക്ലീനോവേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ അളവേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പരമാവധി 5 രൂപയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറികൾ ഇതിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ ശതമാനം നമുക്ക് ഈ കീടനാശിനികൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും മുറിച്ചതിന് ശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇടയാവരുത്. അതായത് മുറിച്ച പച്ചക്കറിയിൽ ക്ലീനോവേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇടയാവരുത്. മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സർ. So there are more. Now we'll talk about the benefits about using CleanoVeg. As I told you that how to use it, it's very easy to use. There is no rocket science in using CleanoVeg. Second and third thing, main is that it is made of natural ingredients, that is food grade ingredients, and it is completely chemical free. That means it has no such ingredients which can cause any kind of harm to your body, to our body. It is completely made with lemon essence, citric acid and sort of things, natural, which are completely natural in nature, which will only give us, our body, some nutrients, some benefits. And as it is completely free, chemical free, so that if you will compare with any product in the market, they have shelf life of minimum 9 to 12 months, but maximum 9 to 12 months. But our product, as it is made from natural ingredients, completely natural things, so it has a shelf life of 18 months, which not only removes pesticides and clean dust and wax and kills bacteria over the fruits and vegetables, but it also maintains the freshness of fruits and vegetables. It maintains the nutrition of fruit and vegetables, and then let the nutrition reach to you and your family. As if in the market, if we compare with the competitive products, we can't take the name of the competitive products, but if you compare about the cost of competitive products, then they are available in half liter of product is available in around 300 to 400 rupees, whereas our product is available in only 200 rupees of 1 liter bottle. So it is very cost effective, as it is made with natural ingredients. It has shelf life of 18 months. It is completely made of natural ingredients, just as lemon essence, citric acid, and DPDM water, so that it doesn't have any ingredient which will cause any sort of harm to your body. It has very simple way of using, which is as we have earlier discussed. Sir, please. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്, നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ കണ്ണോടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് ഉപയോഗക്രമം വളരെ ഈസിയാണ്. കാരണം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പല പ്രൊഡക്റ്റുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉപയോഗക്രമം വളരെ ഈസിയാണ്. രണ്ടാമത് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, നാരങ്ങയുടെ എസൻസ് പോലെയുള്ള ശരീരത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലും ഹാനി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലാത്ത നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഹാനികരമായ യാതൊരു കെമിക്കൽസും ഇല്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പല പ്രൊഡക്റ്റുകളും കെമിക്കൽസ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നവ തന്നെ ആയിരിക്കാം, എന്നാൽ ഇതിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഹാനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ലൈഫ്, ഇതിന് 18 മാസം, 1.5 വർഷത്തോളം ലൈഫ് ഉണ്ട്. മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പലതും 9 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 12 മാസം ഒക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ക്ലീനിങ് ഏത് അപ് ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ്, അതായത് ഇതിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളെ അത് നിർജീവമാക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിർവീര്യമാക്കും. പെസ്റ്റിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനികളോ രാസപദാർത്ഥങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റും. ഈവൻ വാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അത് സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല, പച്ചക്കറികൾ പഴങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്രഷ്നെസ്, അത് എന്താ പറയുക, വാടാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഫ്രഷ്നെസ് നിലനിർത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഇതിന്റെ വില സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന മറ്റു പ്രൊഡക്റ്റുകളായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് വില വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും വളരെ നമുക്ക് അഡ്വൈസബിൾ ആണ്. സർ. So here we on the slide we are going to share that our daily routine, why we should keep CleanoVeg, or why we should bring CleanoVeg in our daily routine, in our day-to-day routine. As from the morning, when we go to take a bath, to get dressed up, to go out of the house, we do spend many money on our thing, on our outer beauty. That is, when we go for a bath, we use a sort of shampoos, sort of face wash, sort of soaps. And when we get dressed up, we use many types of creams, face cream, moisturizers, and many things. So these all are used for our outer body beautiness. But what about our inner body? How to make our inner body clean? How to make our inner body more
powerful, more immunity boost, or more, how to make our immunity more boost. So why don't, if we spend so much money on our outer body, so can't we spend a little amount, which is only 5 rupees per day? If you're having a family, 4 family members in your family, only rupees 5, a little amount to make your inner body clean, to make your immunity power boost, to make your and your family away, to keep you and your family away from any kind of virus and pesticides which are very hazardous to health. So if you'll ask a question to yourself, that is such a little amount to be spent on daily basis, can't we spend a little amount and keep us and our family away from any kind of virus, which is very important at this current situation of time when we are going through such an when our whole world is going through such a pandemic. So this is a very big message and a very important thing to we should learn, and we should think that we should mandate it at our home, that CleanOveg is a product that we should use, and we should make it a day-to-day routine, that any kind of fruit or vegetable which is going to come at a home, then we should clean it with CleanOveg first, and then only it should be consumed. As not only our outer body beautiness is important, but the main thing which is important is our inner body, which is our immunity, and which is that our body should be clean and we should be powerful from inside. So നമുക്കറിയാം, രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ എന്തേലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ കാണുന്നവർക്ക് സന്തോഷം തോന്നാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ കാണുന്നവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അധികവും പണം ചെലവാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൗന്ദര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയൊക്കെ പണം ചെലവാക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നമുക്ക്, നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ഉള്ളിലെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു പണം മുടക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം. നമ്മൾ ഷാംപൂ, ഹെയർ ഓയിൽ, പൗഡർ, ക്രീമുകൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്? എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം സുരക്ഷിതമായിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരം ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അസുഖമുള്ള ആളുകൾക്ക് അസുഖം മാറാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു സംഗതിയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം തീർച്ചയായിട്ടും അർഹിക്കുന്ന മുൻഗണന കൊടുത്ത് നമ്മൾ സർ. Yes, sir. So now we are going to talk about that how we can grow our business with the help of CleanOveg. So as we have all been through a very hard time with this Corona time, with a huge pandemic which whole world is suffering. And if we'll talk about a few months back, which is April, May or March, many people have lost their job. Business have a deep flow with that, they are not growing, they don't have food to eat, they don't have place to live. Many people have suffered a lot. So, but at the same time, if we talk about our RCM, and RCM has set in sale record in such a pandemic time, that to an extent which still many companies can't even think about. So RCM is a platform, the Right Concept Marketing Company has given us such a huge platform to us that we don't have to depend on any other company. We don't have to depend on any other foreign company or any other sort of company. RCM has provided us any sort of product which has been essential to us with time to time. If we talk about the current time, that RCM has provided us with the sanitizers, and it keeps us also develop with the time. So it has a huge platform which has proved in this April or May time that where any other company which has not even thought about of surviving, but RCM has set such a huge sales record. So we are so blessed to be part of such a huge company. So why can't we, within such a great power of RCM platform and with this thinking of CleanOveg, of keeping us and our families safe? Because at this time, the only thing matters to us and to everybody is the immunity, that our family immunity should be strong. We should not get any sort of disease, because if at this time, if we get any sort of disease, then it might lead to a big or a corona disease or some sort of diseases which are very harmful to our body. So as we have adapted many changes in our day-to-day life, like we are now, we can't move away from our house without any mask, or sanitizer has been
sanitizer has been a day-to-day routine in our life. So why don't we make a clean veg and make people understand that as useful as it is of sanitizer and mask, then clean veg also is a mandate thing for keeping our immunity strong and keeping our family away from pesticides and any kind of virus. If we'll understand this and make people understand, then that this is for sure that clean veg will be a day-to-day product as sanitizer and mask is. So. താങ്ക് യു. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം, നമ്മളത് അതിന്റെ ക്ലോസിംഗിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം, അതായത് കൊറോണയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ലോകത്താകമാനമുള്ള പ്രയാസങ്ങള്, പ്രതിസന്ധികള് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, അറിയുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നതാണ് RCM എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം എല്ലായിടത്തും ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു, വരുമാനം കുറയുന്നു, ചെലവ് കൂടുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് RCM ചെയ്യുന്ന സർവീസ് അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറാനും ആ മാറ്റങ്ങൾ തുടർന്ന് നിലനിർത്താനും അതൊരു ശീലമാക്കാനും ആളുകൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് മാസ്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെയും കാണാനില്ല. ഈ കൊറോണ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും മാസ്ക് വെച്ച് പുറത്തു പോയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ആക്ഷേപിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് മാസ്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ആൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത് മാസ്ക് സാർവത്രികമായി ആവശ്യമായി വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാനിറ്റൈസർ എന്ന സംഗതി ഒരുപക്ഷെ ആളുകൾക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് എല്ലാവരും ദിവസം പല പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നു. കാരണം ഇത് ആവശ്യമാണ്. ഇതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറ്റേണ്ട ഒന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു ഉൽപ്പന്നം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. സത്യത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കുറെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പല അസുഖങ്ങളിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവാക്കിയിട്ടുള്ള കണ്ടമാനം പണം നമുക്ക് ലാഭിക്കാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും ഇത് ഒട്ടും വൈകാതെ നമ്മളൊരു ശീലമാക്കണം. നമുക്കറിയാവുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒരു രക്ഷയായിട്ട്, സുരക്ഷാ കവചമായിട്ട് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം. സർ. So in this last slide, I'll end my meeting with a normal and a very general question with all of us, that when you bring fruits and vegetables at your home, you have a dinner with your family, you have a lunch with your family, and you sleep at night. So you want to sleep with a tension in your mind that the food which I had with my family, the dinner which I had with my family, with my younger ones, with my elder ones, was it harmful? Was there any kind of pesticides or viruses present over it? When I kept that fruits and vegetables in sunlight, was it that helpful that all the waxes, all the dust and all the viruses were removed from it? Do you want to sleep with that tension, or do you want to sleep with a good thought that the food or the dinner or the lunch, the fruits which I shared with my family members, now I shared it with cleaning after clean veg? So I'm that pretty sure that the food which we had and my family had is damn nutritious, is completely full of nutrients and proteins, and has complete fresh, and does not have any kind of dust, wax or polish or any kind of virus or insecticides or pesticides over it. So we have a small line that we should think about it, that now our family and our health, it depends upon clean veg, and it depends upon and is in our hand. That if we use clean veg daily in our family on our fruits and vegetables, then we can be that sure that now my family is not going to have any kind of virus close to it, is not going to be infected with any kind of pesticides, insecticides or any kind of wax polish which is hazardous to our body. Though because of use of clean veg, we are going to have the complete nutrition, the complete protein which should be given by the fruit or vegetable which you are going to have. So അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്ഷനോട് കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് നമ്മൾ ഹിന്ദിയിലാണ്. വാപ്കെ और आपके परिवार का स्वास्थ्य क्लीन वेज के हाथ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി താങ്കളുടെയും താങ്കളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യം ക്ലീൻ വെജിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ആ പടം കാണുമ്പോൾ വളരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസം തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ആപ്പിൾ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ച കാലം മറന്നു, ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറേ ഇല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഇങ്ങനൊരു ആഹാരം. ഒരു പഴമാണെങ്കിലും പച്ചക്കറി ആണെങ്കിലും സേഫ് ആണ് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു മാർഗം ഇത്തരം കാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എത്രമാത്രം ആരോഗ്യദായകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുകയെന്ന് മാത്രമല്ല ദോഷങ്ങൾ പലതും വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന്
ഒരു വലിയ സുരക്ഷിതത്വമാണ് ക്ലീനോവേജ് നമുക്ക് തരുന്നത് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമ സന്തത സഹചാരിയായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. താങ്ക് യു സർ. Yes, sir. So this was a small presentation about CleanoVeg. Soon we'll be having another session with a detailed one with which we are bringing offer with the same. इसका कोई ऑफर है क्या? Offer, so soon हम एक offer लेके आ रहे हैं. Soon we are bringing an offer for the CleanoVeg. ഓക്കെ. സോ ഇതോടെ നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനും ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു ഓഫർ വലിയ താമസമില്ലാതെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും. സോ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ. Yes, sir. So I would like to thank all of you for giving me this time so that we had a discussion about CleanoVeg, which is our new product, and I hope that everyone is going to use CleanoVeg and will keep yourself and your family away from any kind of pesticides and virus. I hope you all have a great time. You have been very grateful to listen to me in such a short span of time. Thanks a lot. Jai RCM. Thank you, sir. Could you please withdraw the slide share? And there are few doubts people are asking. After using the CleanoVeg, can we keep the vegetables in the fridge for future use? Yes, 100%, sir, 100%. After the usage of CleanoVeg, you can keep the vegetables and fruits in the fridge. There is no restriction in that. You can completely keep it. It's completely safe. Okay. അതായത് ക്ലീനോവേജ് ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് പച്ചക്കറികൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ തടസ്സമുണ്ടോ എന്നാണ് ഒരു ആള് ചോദിച്ചത്. അതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം ആഫ്റ്റർ സ്ലൈസിങ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ടു ബി യൂസ്ഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ബി യൂസ്ഡ്. If the contents are not harmful, it's a natural content, then what is the problem? If suppose if you happen to like because after like when we purchase if you peel the fruit, if you slice the vegetable, then the natural ingredients which are present in the because as it will remove the dust and waxes over the, so it has a citric acid which is in lemon essence, which is lemon citric acid, which is present. So it will clean the dust, which is not good if you'll slice the food and will use over it, because it will also remove the nutrients and the protein which is present over the fruits. Okay, in certain cases we get sliced vegetables. So in that case, so like if you're talking about cauliflower or if you're talking about coriander, then there is no restriction in that. You can use it over it. No issues in that. Okay. Like pumpkin and all, when we purchase, we may not be requiring it in big piece, so they may be giving 200 gram 300 gram like that. So in that sliced one, if we use, is there anything harmful to that? Yes, sir. In that every fruit and vegetable, it is sliced, that we don't have to use CleanoVeg over it. Okay. So മുറിച്ച പച്ചക്കറികളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഹാനികരമായ കണ്ടന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിട്രിക് ആസിഡ് കണ്ടന്റ് അതിന്റെ പച്ചക്കറി മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഘടനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഒത്തിരി നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ആളുകൾ തരുന്നത്. സോ പീപ്പിൾ ആർ ഗിവിംഗ് ഗുഡ് റിമാർക്സ്. ഇറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ ആൻഡ് very valuable information you have given to us. And people are asking, Thank you so much. Can you share the presentation slide? People wanted, because only few some 200 people could attend the program. If we can kindly share the presentation slide, it will be useful for us and you can promote. Anyway, it is going to benefit all of us. 100%, sir. I'm going to share the slide with you and videos as well.